वांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all to this morning Bhagavatam class, specifically on this Live to Give book distribution marathon month. இன்று காலை பாகவதம் வகுப்புக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்றைய நமது தலைப்பு நாம் வாழ்க்கை கொடுப்பதற்கே என்பது புத்தக விநியோகத்தை பற்றி. So this whole 3 months we have been running through this Prabhupada's marathon for this distribution of more than 2 million Bhagavad Gita books all over the world. இந்த 3 மாதங்களில் உலகம் முழுவதும் 20 லட்சம் கீதைகளை விநியோகிக்க வேண்டும் என்ற பெரிய சவாலை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். And we have nearly crossed more than 1 million books already by distributing Prabhupada's mercy to all over the peoples in the world. நாம் இதுவரை 10 லட்சம் கீதைகளை விநியோகித்து முடித்து விட்டோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையை இதன் மூலமாக உலகம் முழுவதும் நாம் விநியோகிக்கிறோம். And in that, specifically in India alone, out of that half the million, in India we have distributed half of that. அந்த 10 லட்சத்தில் பாதி 5 லட்சம் கீதைகள் இந்தியாவிலேயே விநியோகமாகி இருக்கின்றன. So which demonstrates that we have lot of potential and as well as lot of still we have more ground to cover in book distribution. இதிலிருந்து நாம் அறிகிறோம் இதன் புத்தக விநியோகத்தின் எந்த அளவுக்கு செய்யலாம் என்பதையும் இன்னும் நாம் செய்வதற்கு எவ்வளவு மீதி இருக்கிறது என்பதையும் நாம் உணர்கிறோம். So today we will focus on some specific important points on distribution and how much effort versus what is that we are trying to do in terms of the results. புத்தக விநியோகம் சம்பந்தமான சில விஷயங்களை இன்று நாம் சர்ச்சை செய்வோம் மற்றும் நாம் அதிலிருந்து என்ன பயன்களை அடையலாம் என்பதையும் நாம் பார்ப்போம். So today's we'll start with as usual with the slokam from the Gita Mahatmyam written by Shankaracharya. Ekam shastram devaki putra geetam eko devaki putra eva eko mantrasya tasya namani karmapi ekam tasya devasya ya seva. So what is this sloka is very famous where we have this specifically introduced in our Bhagavad Gita book introduction. இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் பிரசித்தமானது. இது பகவத்கீதை நமது புத்தகத்தின் அறிமுகத்தில் இந்த ஸ்லோகம் உள்ளது. So very importantly, what do we understand the summary or message of is only one person or one scripture that we have to follow is Bhagavad Gita written by or given by our Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தின் முக்கியமான கருத்துகள் உலகத்திற்கே ஒரே ஒரு பொது மறை, அது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்ட பகவத்கீதை மட்டுமே. So whom should we worship? Only one person, that is Lord Sri Krishna. நாம் யாரை வணங்க வேண்டும்? ஒருவரையே, அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். And what is that only one mantra that we have to continuously keep chanting, continuously remembering and continuously serving that mantra is the Lord's supreme name. நாம் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டும் ஜபித்து கொண்டும் சேவை செய்து கொண்டும் இருக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு மந்திரம் தான், அது கிருஷ்ணரின் புனித நாமங்களே. And what is our only duty? Our only duty is to do devotional service to the same Supreme Personality of Godhead. நமது ஒரே கடமையாவது என்ன? அதுவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு புனித பக்தி தொண்டு செய்வதே ஆகும். So whenever people will say karma, I have to do this activity, that activity, so why should I will spend only few minutes or few time in my whole day in terms of worshipping devotional service. So no, that is not the case. நாம் பக்தி தொண்டு நாள் முழுவதும் செய்வது அது மட்டும் போதுமா என்பது கேள்வி. அதற்கான பதில் no, we have to every hour, every moment, that whatever karma that we do has to be as a devotional service to the Supreme Personality of Lord.
நாம் ஒவ்வொரு வினாடியும் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நாம் செய்யும் பக்தி தொண்டாகவே அமைய வேண்டும். So in that way, it is very important that all the devotees of Krishna conscious movement will focus more on keeping Krishna in the center, and whatever actions, whatever speech, whatever they think is all focused towards pleasing the Supreme Lord. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரையே தனது வாழ்க்கையின் மையப்புள்ளியாக வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் அவரது சேவையாகவே அமைக்கின்றனர். So this sloga is very important for us to have the foundation in terms of how do we understand Bhagavad Gita, how do we understand the Supreme Lord, how do we understand ourselves, and then how do we establish that relationship. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது. நாம் எந்த விதமாக பகவானையும் பகவத்கீதையையும் நம்முடைய நிலைமையையும் நாம் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளையும் நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதற்கு இது ஒரு அஸ்திவாரமாக அமையும் ஸ்லோகமாகும். So in today's topic also, we are going to talk more in terms of how and what is the means of distribution, and this is one of the most important things that we can always go and convey to the members in the society about what is the importance of Bhagavad Gita. நாம் இன்று பேசப்போகும் விஷயமும் கூட எவ்வாறு புத்தக விநியோகத்தை நாம் நிர்வாகம் செய்வது, எவ்வாறு அதை திறம்பட செய்து முடிப்பது என்பது. இதை நாம் மற்ற பக்தர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இதன் மூலமாக பகவத்கீதையை அனைவருக்கும் பரப்பலாம். So usually when you try to meet anybody, if you say Shankaracharya has told this, then immediately, oh really, Shankaracharya has told this? நாம் பொதுவாக யாரையாவது சந்திக்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோகம் சங்கராச்சாரியாரால் சொல்லப்பட்டது என்று நாம் கூறினால் அவர்கள் உடனே ஆச்சரியத்துடன் இது சங்கராச்சாரியார் கூறியிருக்கிறாரா என்று அதற்கு மரியாதை கொடுப்பார்கள். So in that way we can relate to everybody and anybody in the society. இவ்வாறாக சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருடனும் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம் தொடர்பு கொள்ள முடியும். So first and foremost, most important thing what Srila Prabhupada emphasizes, in terms of chanting. In a devotional service, everybody will say chanting is the foundation. Chanting is the main essence of our devotional path. பிரபுபாதர் மிக முக்கியமாக சொல்வது என்னவென்றால் எப்பொழுதும் பகவான் நாமத்தை ஜெபிப்பதே ஆகும். பக்தர்களும் அதையே முக்கியமான கொள்கையாக கொண்டிருக்கிறார்கள். So Prabhupada here emphasizes one very important point. Book distribution is also chanting. These are not ordinary books. இந்த மேற்கோளில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புத்தக விநியோகமும் ஜபம் செய்வதே என்பதை முக்கியமாக இங்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார். So as we know, Srila Prabhupada, when he writes all these books or written during his books during the midnight time, it is very obvious that the Lord himself has descended and wrote those books through the instrument of Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த புத்தகங்களை அநேகமாக நடு இரவு அதற்கு பின்னால் அவர் இவற்றை பதிவு செய்தார். ஆக இவை எல்லாம் சாதாரணமான நூல்கள் அல்ல. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பிரபுபாதரின் மூலமாக இந்த புத்தகங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். So then it becomes most importantly as a devotee, as an aspiring devotee, as a person who is already in the devotional service, it is kind of a duty for everybody to do book distribution. எனவே நாம் ஒரு பக்தராகவோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவராகவோ அல்லது பக்தராக வேண்டும் என முயற்சிப்பவராகவோ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாம் புத்தக விநியோகம் செய்வது மிகவும் இன்றியமையாததாகிறது. And all our acharyas also emphasize that whomsoever is coming newly joining us into the movement, first service that is recommended for them is book distribution. நம் இயக்கத்தின் ஆச்சாரியர்களும் கூறியுள்ளார்கள், யார் ஒருவர் முதன்முறையாக நமது இயக்கத்தில் சேர்கிறாரோ அவருக்கு நாம் முதலில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய சேவை புத்தக விநியோகமே ஆகும். Through book distribution, all the good quality Vaishnava qualities are grown and exhibited upfront immediately. புத்தக விநியோகம் செய்வதன் மூலம் உயர்ந்ததான வைஷ்ணவர் குணங்கள் அனைத்தும் ஒருவரிடம் பரிமளிக்கின்றன. அதுவும் வெகு சீக்கிரத்திலேயே அவரிடமிருந்து அந்த உயர்ந்த குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. So today we will go a little into the book called The Treasure of Brihad Mahardanga, specifically on the chapter 13 called Reflections and Realizations. இன்று பிருஹத் மிருதங்கம் என்னும் சொத்து, பெரும் சொத்து என்னும் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு அத்தியாயம் படிக்கப் போகிறோம். இது பிரதிபலிப்புகள் மற்றும் உணர்தல் என்ற தலைப்பில் உள்ளது.
So in this first thing that is specifically mentioned, what is one point or one focused attention that we do, as mentioned in Bhagavad Gita, in the second chapter, 41st slokam, Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandanah bahusaka hi anantascha buddhayo vyavasayinam. So what is the most important attention or focus that one has to go, that their aim should be one, their focus should be one, their goal should be one. இவ்வாறு நாம் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகமாகும். இதில் நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால், நாம் செல்லும் பாதையில் நாம் திடமனம் கொண்டவராக, ஒரே நோக்கம் கொண்டவராக, வேறு எந்த விதமான மனச்சிதறலும் இல்லாதவராக இருப்பது அவசியம். Usually when we do devotional service, we get attachment to one particular specific service. Like for somebody will be focused on deity worship, somebody will be focused on garland worship, somebody will be focused on prasadam, all kind of services. But what Prabhupada mentions is, even though you are attached to so many services, your one aim is preaching, and that preaching can be done only through book distribution. பொதுவாக பக்தி தொண்டில் வரக்கூடியவர்கள் ஒரு சேவையில் அவர்கள் மனத்தை செலுத்துகிறார்கள். உதாரணமாக டெய்டி விக்கிரக ஆராதனை ஆகட்டும், பிரசாதமாகட்டும், பூமாலைகள் தொடுப்பதாகட்டும், இவ்விதமாக பலவிதமான சேவைகளை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், நீங்கள் எந்த சேவையை செய்பவராக இருந்தாலும் உங்களுடைய முக்கியமான கொள்கை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், புத்தக விநியோகம் செய்வதே ஆகும், பிரச்சாரம் செய்வதே ஆகும். So when your aim is focused on one particular thing, first and fundamental foundation is your Shraddha. With that Shraddha, you get the perfect knowledge. When you get the perfect knowledge, for that perfect knowledge, you need to always have a able guidance from a spiritual master. இவ்வாறு நாம் பக்தி தொண்டில் வரும்பொழுது நமக்கு முக்கிய தேவையாக இருப்பது என்ன என்றால், நமது விசுவாசம் மிகவும் திடமாக, பலமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு நமக்கு தேவை பரிபூர்ணமான ஞானம். அந்த ஞானத்தை ஆன்மீக குருவின் சிறந்த வழிகாட்டலின் மூலமாக நாம் பெறுகிறோம். So we can understand that this applies to any other normal mundane life also, where if somebody wants to gain something, like for example, somebody wants to learn a particular this one, they have to have a faith on the teacher, they have to faith on that particular subject, and faith on whatever he is going to learn. Only through that way he will be able to get that expertise. நாம் பொது வாழ்க்கையிலேயே பார்த்தாலும் கூட, ஒருவன் ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள வருகிறான் என்றால் அதன் மேல் அவனுக்கு முதலில் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அந்த நம்பிக்கையின் பலத்தை கொண்டே அவன் அதை பற்றிய ஞானங்களை அடைய முடியும். Because we face a lot of challenges when you go and do book distribution. Somebody will ask you how much you know it, how do you know this, what is this? So it all depends upon your faith in terms of distributing that book to the new person. நாம் புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது பொதுவாக பலவிதமான சவால்களை சந்திக்கிறோம். நம்மிடம் புத்தகம் வாங்க போகிற நபர் பல கேள்விகளை கேட்கிறார். நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை படித்திருக்கிறீர்களா, புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா, இதுக்கு என்ன பொருள் என்பதாக. அவை எல்லாவற்றையும் நாம் சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு மிகுந்த விசுவாசம் அவசியப்படுகிறது. So that is why Srila Prabhupada always emphasizes that whenever we get money, we get through his acharya. Whenever you get money, when you get time, you have to distribute books. That is his real pleasure. ரூபாதருக்கும் அவரது குருநாதர் ஆணையிட்டபடி உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் புத்தகம் அச்சடித்து விநியோகம் செய்யுங்கள், இதுவே எனது உண்மையான ஆனந்தம் என்று குறிப்பிடுகிறார். Next, most important thing that we will see as our karma, like in Bhagavad Gita, in detail it is mentioned in 3rd chapter and 5th chapter and all chapters. Krishna does not say to Arjuna that no, don't do your karma. Krishna emphasized the point that you should do your karma. பகவத்கீதையில் நாம் பார்க்கிறோம், நாம் எங்கு பார்த்தாலும் பகவான் சொல்கிறார், நீ உனது கடமைகளை செய்யாமல் இருக்க முடியாது, நீ கட்டாயமாக உனது கடமையாக அமைந்ததை செய்தே ஆக வேண்டும் என்பதை பகவான் திரும்ப திரும்ப எடுத்துரைக்கிறார். So even in devotee community, generally when they start focusing more on devotional service, they will try to skip, or they will try to avoid, or they will try to neglect basic karma activities, basic fundamental duties. நமது பக்தர்கள் சங்கத்தில் பார்த்தோமானால் கூட பக்தர்கள் பொதுவாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவே விரும்புகிறார்கள். மற்ற பொதுவான சேவைகளை அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். So Krishna, that's why he says karmanyevadikarasya mahaphaleshu gadachana ma karma phalheturbur mate sangostva karmani. Why? What is the main 3 points he's saying? When you perform your action, when you perform your duty, you are not entitled to the fruits of the action, which means that entitled to the fruits of action is divided into 3 categories. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், 3 முக்கியமான அம்சங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ளன. முதலாவதாக, உன்னுடைய கடமைகளை நீ செய்யும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய பலன்களை பற்றி நீ
அதிகமாக அதை பற்றி நீ யோசனை செய்யக்கூடாது, அதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று கூறுகிறார். So how do we understand when you perform an action, irrespective of whatever kind of action, you get attachment. Because of that attachment, the bondage is created. That is the number one. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? பொதுவாக நாம் ஒரு கடமையை செய்யும் பொழுது அதனுடன் நாம் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். அந்த பற்றுதல் நம்மிடம் திடமாக அமைந்து போகிறது. இதுவே முதலாவது அம்சம். So what happens? This applies to our book distribution also. Sometimes we get attached to something and we are focused on the result rather than what is that we are doing. நாம் புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுதும் கூட இதே பிரச்சனையை நாம் சந்திக்கிறோம். புத்தக விநியோகத்தினால் வரக்கூடிய பலனை பற்றி என்ன இதன் விளைவு ஏற்படும் என்பதிலேயே நாம் கவனத்தை அதிகமாக செலுத்தி அதனுடன் நாம் பற்றுக்கொள்கிறோம். So what happens is our anxiety gets increased, our mind focus changes from result rather than execution. இதனால் நாம் கவலைகள் வளர்கின்றன. நாம் புத்தக விநியோகத்தில் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக எவ்வளவு புத்தகம் விநியோகம் ஆயிற்று என்கிறதான கவலையிலேயே நம் மனத்தை செலுத்துகிறோம். So that is why Krishna also and through Prabhupada mentions that it is the seva in which that we are doing in terms of the action, not in terms of how much, what is the end result of that particular seva. இதன் காரணமாகவே கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கூட நமக்கு கூறுகின்றனர், நீங்கள் செய்யக்கூடிய சேவை உங்கள் முயற்சியை பொறுத்ததே ஆகும், அதனால் வரக்கூடிய பலன்களை பொறுத்தது அல்ல என்று. The second important point is not doing it. So again in Bhagavad Gita, throughout the chapters, Krishna is emphasizing that you cannot escape from your prescribed duties. இரண்டாவது அம்சம், கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், உன் கடமையை செய்யாமல் இருக்காதே என்று. திரும்ப திரும்ப கிருஷ்ணர் கூறுவது என்னவென்றால், உன்னுடைய கடமையை தவிர்க்கவோ அதிலிருந்து நழுவவோ முயலாதே என்று. So in the third chapter he mentions various ways, like if you don't do your karma, you incur a lot of sin. Because in the first chapter Krishna says, if I do this, Arjuna says, if I do this I will get sin. But Krishna puts it the other way, if you don't this you will get sin. மூன்றாவது அத்தியாயத்திலும் கூட கிருஷ்ணர் கடமை செய்வதன் அவசியத்தை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார். நீ கடமையை செய்யாவிட்டால் உனக்கு பாவம் வரும் என்று கூறுகிறார். இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போமானால் அர்ஜுனர் கூறுகிறார், நான் கடமையை செய்தால் எனக்கு பாவம் வரும் என்று. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் தெளிவுபடுத்துகிறார், உன் கடமையிலிருந்து நீ நழுவும் பொழுது உனக்கு பாவம் வரும் என்பதை. Which means the third important point is we have to do our karma without the bondage, so that we don't get into sinful activities or don't get the sin. இந்த மூன்றாவது அம்சம் இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ளது என்னவென்றால், நாம் நம் கடமையை செய்ய வேண்டும், ஆனால் அதன் மேல் பலனின் மேல் பற்றில்லாமல் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பது. இதை நாம் செய்வதன் மூலமாக நம் கடமைகளை நாம் சரிவர ஒழுங்காக செய்ய முடியும். So that is why Prabhupada also mentions Krishna, when he mentions fight as a matter of duty, our matter of duty is also to do book distribution. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், எவ்வாறு அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் நீ யுத்தம் செய்வது உன்னுடைய கடமை என்று கூறுகிறாரோ, அதே போல பக்தர்களாகிய நமக்கு புத்தக விநியோகம் செய்வதே கடமையாகும். So as a duty we have to perform this action irrespective of whatever kind of results we are getting it. எனவே இந்த புத்தக விநியோகத்தை நாம் ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டுமே தவிர அதனால் வரக்கூடிய பலன்களிலேயே நமது மனத்தை செலுத்தக்கூடாது. So the same question was asked to Srila Prabhupada by his disciple called Pradyumna during a conversation. So we go and distribute books. Okay. So what if the people don't hear our message? So Prabhupada brilliantly brings out that people might not understand our message, but Krishna will be pleased. That is our mission. ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் பிரத்யும்னர் என்னும் அவரது சிஷ்யரால் இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது. நம் செய்தியை மக்கள் கேட்க விரும்பவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? அதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விடையிறுத்தார், நம் செய்தியை மக்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம், ஆனால் கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சி அடைவார், அதுதான் நம்முடைய நோக்கம். So we all know this very famous sloka, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Parayachati. The word Bhaktya Parayachati, the endeavor that we perform is what is really the bhakti, and not in terms of how and what we do. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் என்ற மிகவும் பிரசித்தமான இந்த ஸ்லோகத்தில் கூட பக்தியா பக்தியா பிரயச்சதி என்று பகவான் கூறுகிறார். அதாவது இதில் முக்கியமானது அந்த பக்தியே, அந்த உணர்வே முக்கியமானது. அதே போலவே புத்தக விநியோகத்திலும் நமது முயற்சியே அவசியமானது. So when we do that endeavor, one day or the other, definitely distributing the books will make them as devotees.
இந்த முயற்சியை, புத்தக விநியோகம் செய்யும் முயற்சியை நாம் தொடர்ந்து செய்வோமானால் ஒரு நாள் கட்டாயமாக அனைவரும் பக்தராவார்கள். So that is our result, and not in terms of how much books we have distributed. எனவே நாம் உண்மையாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய பலன் மக்கள் பக்தர்களாக வேண்டும் என்பதை தவிர புத்தக விநியோகம் வெறும் எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதல்ல. So when our goal is for us to make others devotees, everything will come in place. So that's what Prabhupada is also emphasizing. எனவே நமது நோக்கமாக மற்றவர்களை பக்தராக்குவதையே நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அதற்கான சரியான பயன்கள் கட்டாயமாக விளையும். And another question was very fantastically asked by another disciple of Srila Prabhupada. What is the secret of your success in spreading Krishna consciousness all over the world in the just 12 years? ஸ்ரீல பிரபுபாதரை இன்னொரு சிஷ்யர் ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டார். அவர் என்ன கேட்டார் என்றால், வெறும் 12 ஆண்டுகளுக்குள் நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதில் வெற்றி எவ்வாறு கண்டீர்கள்? அதன் ரகசியம் என்ன? And Prabhupada very humbly and politely mentions that I have just presented Krishna as he is. அதற்கு பிரபுபாதர் மிக பணிவுடன் விடையிறுத்தார், நான் கிருஷ்ணரை உள்ளது உள்ளபடி நான் மக்களுக்கு அவரை அறிமுகம் செய்தேன் என்று. So in the book, 5 major points have been discussed in the book, so which we will just see. The first and foremost point, like when you say presenting Krishna as he is Krishna is all attractive. முதலாவது அம்சம் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது, கிருஷ்ணர் கவர்ச்சிகரமானவர் என்பதை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். Because Krishna is attractive to us, Krishna is also attracted to others also. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு நம்மை கவர்கிறாரோ அதை போல பிறரையும் அவர் கவரக்கூடியவர் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். So when you distribute the books, if you are able to show the Krishna's photo or the book itself, Krishna, then definitely the fortunate souls will be attracted towards Krishna. இவ்வாறு புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது அந்த புத்தகத்தில் கிருஷ்ணருடைய படத்தையும் நாம் அவர்களுக்கு காண்பிப்போமானால் கட்டாயமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் கவரப்படுவார்கள். Because in our own society we have a lot of acharyas who have told this, like for example His Holiness Radhanath Swami Maharaj, we had this Gopal picture for a long time with himself, even not knowing that he is Krishna during his time in Europe. நமது இயக்கத்திலும் பல ஆச்சாரியர்கள் இதையே கூறியுள்ளார்கள். உதாரணமாக தவத்திரு ராதநாத் சுவாமி எடுத்துக்கொண்டால், அவர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கு முன்னால், கிருஷ்ணர் யார் என்பதை அறிவதற்கும் முன்னால் அவரிடம் கோபாலின் ஒரு படம் இருந்தது. அவர்தான் கிருஷ்ணர் என்பதை அவர் அறியக்கூட வெகு நாள் பிடித்தது. ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே அவரிடம் கவரப்பட்டார். Somehow or other he was just keeping that photo with him all through his journey from Europe, hitchhiking from Europe to Middle East towards Pakistan, Nepal and to India. ஐரோப்பாவிலிருந்து கால்நடையாகவே பல நாடுகளையும் கடந்து இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது அந்த புத்தகம் எப்படி, அந்த படம், கோபாலரின் படம் எப்படியோ அவர் கூடவே இருந்தது. அவரை எடுத்துக்கொண்டே அவர் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்றார். So definitely Krishna will guide the fortunate souls to reach their original destination. எனவே எது எப்படியானாலும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உண்மையான பக்தர்களை அவர்கள் இறுதி இலக்கை அடையும் வரை தொடர்ந்து அவர் வழிநடத்தி செல்வார். So second important point is, when you distribute books, it is very important that we should understand what is Krishna's position. இரண்டாவதாக புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரின் உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We know Krishna as the Parabrahman, the Sarvavyapi, number 1. Number 2, as the Paramatma who is sitting inside everybody's heart, and also the Paramapurusha Bhagavan, Supreme Personality, separately stating. கிருஷ்ணரை அனைத்திலும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பிரம்மமாகவும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் அனைத்திற்கும் மேலாக பரமபுருஷ பகவானாகவும் நாம் அவரை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். So when we understand his position as the topmost position, then it becomes very easy for us when you distribute the books, where we know that the same Krishna is sitting in the other person's heart also. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு எல்லாவற்றுக்கும் உச்ச நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டு நமக்குள்ளும் வீற்றிருக்கிறார், நம்மிடம் புத்தகம் வாங்குவோரிடமும் வீற்றிருக்கிறார் என்ற உணர்வுடன் அவர்களை நாம் அணுக வேண்டும். So in that same sense, when we come, we should know about our position. What is our position? We are all just the servants of the Supreme Lord. இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மையும் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். எவ்வாறு? நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் சேவகர்களே ஆகும். So we have to exhibit our
the mood of servitude in terms of being humble, tolerant, patient, and all other qualities. அந்த சேவை மனப்பான்மையை நமது பணிவு, பொறுமை, தொடர்ந்த முயற்சி இவற்றின் மூலமாக நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். And the fourth important point in distribution is understanding the position of others. அடுத்ததாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது புத்தக விநியோகத்தில் இதர மக்களின் நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we cannot be like Panditaha Samadarshana, because that is at a very higher state of this one. So because we are still in the Madhya level or we are still in the bonded stage, we will never be in a state where we will be able to see Panditaha Samadarshana state. நாம் இன்னும் கட்டுண்ட நிலையிலேயே இருக்கிறோம் அல்லது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் பண்டிதா சமதர்ஷனாக என்ற நிலையை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. எல்லோரையும் சமமான கண்ணோட்டத்தில் நாம் பார்க்க முடியாது. Because we are also bonded here. So what we have to do, at least we have to see them, okay, he is also like me, at least in that particular state. இப்பொழுது நாமும் கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பதால் நாம் மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது, ஓ, என்னை போல இவர்களும் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்ற விதத்தில் நாம் அணுக வேண்டும். So if you have that kind of a mentality or mood, then it becomes easy when we go and approach for them to distribute the books. இவ்விதமான புரிந்துணர்வுடன் நாம் மற்றவர்களை அணுகும் பொழுது நாம் நல்ல விதமாக நேர்மையுடன் தூய்மையுடன் நாம் புத்தக விநியோகங்களை செய்ய முடியும். So these are the 5 major things that we have to ensure that when we go spread this Krishna conscious movement through book distribution. புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது இந்த 5 விஷயங்களையும் நாம் தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறே நாம் வெற்றிகரமாக புத்தக விநியோகம் செய்ய முடியும். So we have to present Krishna as he is. கிருஷ்ணரை அவர் உள்ளபடி நாம் மக்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். That's what Prabhupada has also mentioned. Actually, this book distribution is most important, and you have pleased me very much. So we have already pleased Srila Prabhupada now. இதையே பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இந்த புத்தக விநியோகம் மிகவும் முக்கியமானது, இதன் மூலம் என்னை நீங்கள் மிகவும் மகிழ்விக்கிறீர்கள் என்று. எனவே நாம் புத்தக விநியோகத்தை ஆரம்பித்ததன் காரணமாக பிரபுபாதர் ஏற்கனவே மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார். அவரை இன்னும் மகிழ்ச்சியூட்டவே நாம் முயற்சிக்கிறோம். So this is another very nice prayer that has been mentioned in the book in a very different perspective. So we will see this. What is this prayer? So before this prayer, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Go ahead. No, you finish it. இந்த புத்தகத்தில் மேலும் ஒரு அருமையான பிரார்த்தனையும் அமைந்திருக்கிறது. இந்த பிரார்த்தனை மிகவும் முக்கியமானது. இதை நாம் காண்போம். This sloka in 11th chapter 33rd Bhagavad Gita sloka is very famous. One called the one which says Nimitta Matram Tavasabja Sachin Bhavyasa. இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கீதையின் 11வது அத்தியாயத்தில் 33வது ஸ்லோகமாக அமைந்துள்ளது. இதில் வரக்கூடிய வரி நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின் என்பது. So we all know this because everybody have mentioned this. We are all instruments in the society. We are all just playing as an instrument in the fighting. நாம் அனைவரும் அறிவோம், இந்த சமுதாயத்தில் கூட நாம் ஒரு கருவியாகவே செயல்படுகிறோம். இந்த கருவியாக செயல்படுவதன் மூலம் நமது கடமைகளை நாம் செய்கிறோம். But in the prayer, very nicely it has been brought out that because we are fully engrossed in our material desires, fully engrossed with our false ego, it is actually our false ego and our material desires which is stopping the spreading of the movement. ஆனால் உண்மையில் நாம் நமது போலி அகங்காரத்திலேயே ஊறி இருப்பதன் காரணமாக, நாம் அந்த நிலையிலேயே இருப்பதன் காரணமாக நம் கடமைகளை நாம் சரிவர செய்வதில்லை. So we go and pray to Chaitanya Mahaprabhu, please don't let me in your way as you spread this moment, which means Mahaprabhu and Krishna is actually spreading the movement. We are actually blocking because of our ego and our material desires. எனவே நாம் இவ்வாறு மகாபிரபுவிடம் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். நீங்கள் எவ்வாறு நினைப்பீர்களோ அந்த விதமாக இந்த புத்தக விநியோகம் நடைபெறட்டும் என்று. ஏனென்றால் நமது போலி அகங்காரத்தின் காரணமாக உண்மையில் புத்தக விநியோகம் செய்பவர் மகாபிரபு தான். நமது போலி அகங்காரமே அதற்கு குறுக்கே நிற்கிறது. நமது பிரார்த்தனை எனது போலி அகங்காரத்தை தவிர்த்து உங்கள் இஷ்டப்படி புத்தக விநியோகம் நடக்கட்டும் என்பதாக நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். So we have to pray to him, please give me enough purity so that I don't block your way in terms of distribution. நமது பிரார்த்தனை இவ்வாறு இருக்க வேண்டும், எனக்கு தேவையான தூய்மையை கொடுங்கள், அதன் மூலமாக நான் உங்களுக்கு குறுக்கே நிற்காமல் இருப்பேன் என்று. So that the sincere people will take the books. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உண்மையான மக்கள் புத்தகங்களை எடுத்துக்கொள்வார்கள். I'm not sincere, I'm not truthful, I have a lot of false ego, I have a lot of anarthas. So please don't make me as a blockade in terms of distributing this mercy to other people. என்னிடம் தூய்மை இல்லை, உண்மை இல்லை, என்னிடம் போலி அகங்காரம் அதிகமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக மக்கள் என்னிடம் புத்தகம் வாங்குவது தடைப்படுகிறது. தயவு செய்து
இந்த தடைகளை நீக்கி உங்கள் புத்தகங்கள் மக்களிடம் போய் சேருவதற்கு உதவுங்கள் என்று நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். So in one sense, this is the true way of exhibiting our prayers. We will always say in a positive side, please help me, please help me. But what is that we know as our weakness? That is also very important. We should know what is, we might know our strengths, but it is more important that we should know what is our weakness. இதுவே ஒரு சரியான பிரார்த்தனையாக அமையும். பொதுவாக எனக்கு உதவுங்கள் என்பதாக நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஆனால் இந்த உண்மையான புரிதலுடன் நம்மிடம் இருக்கும் பிரச்சனை நமது போலி அகங்காரமே என்பதை அறிந்து கொண்டு அதை நீக்கும் விதமாக பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வதே சரியான வழியாகும். நமது பலத்தை மட்டும் அறிந்திருப்பது போதாது, நம் பலவீனங்களையும் நாம் அறிந்து கொண்டு அதற்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். So next important topic, why Prabhupada is emphasizing this point is, this book distribution is called the greatest welfare activity of all the people in this world. அடுத்ததாக பார்ப்போமானால், புத்தக விநியோகத்தை ஏன் பிரபுபாதர் அவ்வளவு அவசியமாக கூறுகிறார்? ஏனென்றால் அதுவே உலக மக்கள் அனைவருக்கும் மிகச்சிறந்த நல சேவை ஆகும். Again, this is in reference to a nice sloka from Srimad Bhagavatam, the first canto, first chapter, 10th sloka. இதன் தொடர்பாக ஒரு அருமையான ஸ்லோகம் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Sloka goes this way, Prayana alpaishu sabhyah kalau asmin yuga janaha mandaha sumanda madayo manda bhagyahi upadrutaha. So which means the rishis of Naimisharanya are requesting Sutta Goswami, please direct us what is more important or most important for the society, the fallen society. நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியை கேட்டுக்கொள்கிறார்கள், எங்களுக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்கள், மனித சமுதாயம் அனைத்திற்குமான மிகச்சிறந்த சேவை எது? And why they are saying specifically, because of this Kali Yuga, all the people, including everybody, are either lazy, mandaha, sumandama, they are misguided, they are unlucky, they are quarrelsome, lazy, and always in a disturbed mind. அவர்கள் இந்த கேள்வியை கேட்பதற்கு முக்கியமான காரணம், இந்த கலியுகத்தில் மக்கள் அல்ப ஆயுசு உடையவராக, குறைந்த ஆயுள் உள்ளவர்களாகவும், சண்டை போடுபவர்களாகவும், சோம்பேறிகளாகவும், தவறாக வழிநடத்தப்பட்டவர்களாகவும், துரதிருஷ்டசாலிகளும், எப்பொழுதும் மனக்குழப்பம் உள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். So Srila Prabhupada, in his purport, very first line he mentioned this particular line called, the devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு தன்னுடைய பொழிப்புரையின் ஆரம்பத்திலேயே மிக அருமையாக கூறுகிறார், பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பொது சமுதாயத்திற்கு நல்ல சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்வதற்காகவே எப்பொழுதும் ஆர்வமுடன் இருக்கிறார்கள். So he specifically mentions, we do this seva for their spiritual improvement and not for their material welfare. முக்கியமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவார், நாம் இந்த சேவையை மக்களுக்கு செய்வது அவர்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காகவே. அந்த ஆன்மீகத்தை பிரபுபாதர் முக்கியப்படுத்தி கூறுகிறார். So in Srimad Bhagavatam, this refers to the various Naimisharanya rishis, but the same applies to the devotees who distribute books to others. பாகவதத்தில் இது நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கு கூறப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் பார்ப்போமானால் நம் அனைவருக்குமே இது பொருந்தும். புத்தக விநியோகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். So what are we trying to do? We are trying to light a lamp in the darkness. So Prabhupada always mentions, only through lightness we can get purity or goodness. நமது முயற்சி இருளின் ஒரு ஒளியை பிரகாசிக்க முயற்சிக்கிறோம். So Prabhupada also mentions that we are like the torch bearers of the Sankirtana devotees, the torch bearers where we give light to the blind in this dark world. பிரபுபாதர் கூறுவார், இந்த புத்தக விநியோகம் செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் சமுதாயத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வெளிச்சத்தை எடுத்துச் செல்பவர்களாக இருக்கிறோம் என்று கூறுவார். Because they are blind, it is necessary that we have to give the light to them. அவர்கள் பார்வையற்றவர்களாக இருப்பதன் காரணமாக அந்த பார்வையை கொடுப்பது, பார்வைக்கான ஒளியை கொடுப்பது நமது அவசியம். So what is that light? Again, that is again Srila Prabhupada's books. அந்த வெளிச்சம் என்ன? அது பிரபுபாதரின் புத்தகங்களே ஆகும். So when we take all these lights, torches all over the world, it is actually in one sense spreading the Krishna conscious movement and also touching their individual hearts.
இவ்வாறு நாம் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை மக்களிடம் எடுத்து செல்லும் பொழுது அதன் பயன் பக்தி எல்லா இடத்திலும் பரவுகிறது. அந்த கிருஷ்ண உணர்வு ஒவ்வொருவரது இதயத்தையும் தொடுகிறது. So this is the result of book distribution and nothing else. புத்தக விநியோகத்தின் உண்மையான விளைவு இதுவே ஆகும், வேறு எதுவும் அல்ல. So usually Krishna says in Bhagavad Gita, when you do devotional service, all your other needs are also fulfilled. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீ கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் பொழுது உனது இதர தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகின்றன என்கிறார். So similarly, whatever you want in your material life, whatever you want to achieve, when you do this specific book distribution seva, everything else will definitely get fulfilled. இவ்வாறு புத்தக விநியோகம் செய்வதன் காரணமாக பௌதிக வாழ்க்கையின் உங்கள் தேவைகள் கூட முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படும். So we all know this 4 major principles of Krishna conscious movement. நாம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த 4 முக்கியமான கிருஷ்ண உணர்வின் தத்துவங்களை. Books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, and utility is the principle. புத்தகங்களே அடிப்படை, பிரச்சாரமே சாரம், தூய்மையே சக்தி, பயன்பாடு என்பதே கொள்கை. So first one we all know, books are the basis. Based on that books, what is the second important point is the purity in terms of our own self. புத்தகங்களே அடிப்படை என்பதை பொதுவாக நாம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் இது எதிலிருந்து உண்டாகிறது? அந்த பிரச்சாரத்திற்கு நமது தூய்மையே முக்கியமான அவசியமாகும். When it comes to book distribution, all 4 are applied, and the last point is very, very practical, because in whatever way we are able to do book distribution, that is called utility is the principle. இந்த புத்தக விநியோகத்தில் இந்த 4 கொள்கைகளையும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். முக்கியமாக இறுதியில் உள்ளது பயன்பாடு என்பதே கொள்கை. எந்த விதத்திலாவது புத்தக விநியோகத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அதற்கான கருவிகள் அனைத்தையும் நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். So that we can practically demonstrate it now in this COVID situation. We are able to find so many ways and means of distribution. இப்பொழுது நடைமுறையிலேயே நாம் பார்க்கிறோம், இந்த கோவிடின் காரணமாக நம்மிடம் என்னென்ன வசதிகள் உண்டோ அவை அனைத்தையும் புத்தக விநியோகத்திற்கு நாம் பயன்படுத்துகிறோம். So yesterday we saw a wonderful lecture from His Grace Vaisheshika Prabhu. நேற்று அருள் திரு வைசேஷிக பிரபு ஒரு அருமையான பிரவச்சனம் கொடுத்தார். So in this book also, some devotees is asking Bhakti Charu Maharaj this particular question. We are trying to do this seva, we are trying to book distribution. We are not able to see the entire happening, the transformation or whatever it is. இந்த கேள்வியை பக்திசாரு மகாராஜரிடம் அவருடைய சிஷ்யர்கள் கேட்டார்கள். நாம் புத்தக விநியோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பயன்களை நாம் நேரடியாக காண முடியவில்லையே என்று. So for that, Maharaj again brings it out. You are doing the pioneering work. அதற்கு மகாராஜர் பதில் கூறினார், நீங்கள் முதல் முறையாக இந்த வேலையை செய்யும் அந்த கடமையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள், முன்னோடி வேலையை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். So how do we understand that you are doing the pioneering work? Because you are laying the foundation. You are going every town and village. You are laying the foundation. Definitely one day or the other, even after few years, it will definitely bring out the results. முன்னோடி என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? நீங்கள் ஒவ்வொரு ஊராக செல்கிறீர்கள், அங்கெல்லாம் சென்று அஸ்திவாரத்தை அமைக்கிறீர்கள். இதன் மூலமாக வருங்காலத்து மக்கள் அதன் பயனை அடைவார்கள். அப்பொழுது நீங்கள் சரியான விதத்தில் போற்றப்படுவீர்கள். For this, he also gives an example of how Christianity spread. When Jesus was there only for few years, but after that, his followers and everybody spread Christianity all throughout the world. இதற்கு உதாரணமாக மகாராஜ் இயேசுநாதரை குறிப்பிடுகிறார். இயேசுநாதர் சில ஆண்டுகளே வாழ்ந்திருந்தார். அவர் காலத்தில் கிறிஸ்தவ மதம் அதிகமாக பரவி இருக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்த சிஷ்யர்கள் அதை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று உலகத்தில் ஒரு பெரிய மதமாக மாற்றினார்கள். So Srila Prabhupada also mentions this point. This Marxist, Lenin, everybody, when they were in jail, so they wrote small pamphlets and started distributing the pamphlets right in the jail itself. இவ்வாறு கம்யூனிசத்தை பற்றியும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். மார்க்ஸ், லெனின் இவர்கள் எல்லாம் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்பொழுது கூட சிறு சிறு நூல்களை எழுதி அவற்றின் மூலமாக பிரச்சாரத்தை செய்தார்கள். So even before they came out of the jail, their books were distributed all through Russia. இவ்வாறு அவர்கள் சிறைச்சாலையை விட்டு வெளியில் வருவதற்கு முன்னாலேயே அந்த சிறு சிறு நூல்கள் ரஷ்ய தேசம் முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டன. So that is what Srila Prabhupada also emphasized, that we may not know the result now, but definitely Krishna consciousness is going to there for next another 10,000, 15,000 years. இதையே தான் பிரபுபாதரும் குறிப்பிடுகிறார். நம் எதிரில் இதற்கான பயனை நாம் காண முடியாமல் போகலாம்,
ஆனால் இதன் தாக்கம் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகள் வரை இருக்கும் என்பதை பிரபுபாதர் வற்புறுத்தி கூறுகிறார். And Maharaj also mentions, don't worry, all your pioneer work will be glorified at some point of time. இதே மகாராஜும் கூறினார், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், வருங்காலத்தில் நீங்கள் செய்கின்ற சேவையின் பயனை மக்கள் கட்டாயமாக போற்றுவார்கள். So definitely they will say, oh, this devotee was there in 25 years ago, he gave me this book, that is how I got into Krishna consciousness. I am always thankful to that person. அப்பொழுது மக்கள் நினைவு கூறுவார்கள், இந்த பக்தர் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எனக்கு இந்த புத்தகத்தை கொடுத்தார், இந்த பிரச்சாரத்தை செய்தார், அதன் பயனை நான் இப்பொழுது அடைகிறேன், எனக்கு அவரே தான் முன்னோடியாக வழிகாட்டினார் என்று நினைவு கூறுவார்கள். Then your mission is fulfilled, your ticket to Goloka is confirmed. அப்பொழுது உங்களுடைய சேவை பரிபூர்ணமாகிறது, நீங்கள் கோலோகத்திற்கு செல்வதற்கான டிக்கெட் உங்களுக்கு கிடைத்து விட்டது. Yes, it is very difficult now. The pioneering job is not easy, but when you do this foundation very strongly, definitely it will have the results at some point of the time. உண்மைதான், முன்னோடியின் சேவை கடினமானதுதான். ஆனால் இதை நீங்கள் செய்து முடிக்கும் பொழுது வருங்காலத்தில் அதற்கான பயன் முழுமையாக கிடைக்கும். So it can be easily compared like now, before 15-20 years and now distribution now is much more easy when compared to 15-20 years back. இதை நாம் 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புத்தக விநியோகம் எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தது, அது இப்பொழுது எவ்வளவு சுலபமாகிவிட்டது என்பதை நாம் யோசித்து பார்த்தால் நாம் இதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். So when it comes to results, Srila Prabhupada also very much says, even yesterday we were seeing through various sessions, that whenever the book score or this numbers are mentioned, Srila Prabhupada becomes so energetic. He says, I'm coming back to 20 years age. புத்தக விநியோகத்தின் பயன்களை பற்றி பிரபுபாதர் இவ்வாறு கூறுகிறார், புத்தக விநியோகத்தை பற்றிய அறிக்கைகள் எனக்கு கிடைக்கும் பொழுது நான் பலம் பெறுகிறேன். அதை பற்றி பிரபுபாதர் எப்பொழுது கேள்விப்பட்டாலும் புத்தக விநியோகத்தை பற்றி உடனே அவர் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்து ஒரு இளைஞனை போல உணர்கிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார். So he mentions to everybody that if you are, that too when this BPT was established in India, when apart from English, when a lot of other language books, especially through Hindi, when His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj started publishing in Hindi and various other languages, he becomes so happy. Whenever he meets Maharaj, he will ask, where is my book? Where is my book? பிபிடி இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட பொழுது முதலில் ஆங்கில நூல்கள் போய்கொண்டிருந்தன. ஆனால் பிற்பாடு தவத்திரு கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அந்த புத்தகங்களை ஹிந்தியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு விநியோகம் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டினார். அப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதை வெகுவும் பாராட்டினார். அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் எங்கே என்னுடைய புத்தகங்கள் என்று கேட்பார். So he always mentioned, this is my only solace, this is my only remedy. பிரபுபாதர் கூறுவார், இது ஒன்றே எனக்கு ஆறுதல், இது ஒன்றே எனக்கு மருந்து என்று. So we all know, to please our acharyas, to please our Guru Maharaj, whatever their instructions we do as their seva, that itself is more than sufficient and nothing else. எனவே நாம் அறிய வேண்டும், நமது ஆச்சாரியர்களையோ குரு பரம்பரையோ திருப்திப்படுத்துவது என்றால் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்துள்ள இந்த உபதேசங்களை நாம் சரிவர நிறைவேற்ற வேண்டும். So the last 10-15 minutes we'll quickly run through what is required in terms of your checklist, because it will help you when you go for tomorrow new year book distribution. புத்தக விநியோகத்தை பற்றி இப்பொழுது சில முக்கியமான விஷயங்களை நாம் காணலாம் அடுத்த 10-15 நிமிடங்களுக்கு. இவை உங்களுக்கு புத்தக விநியோகத்திற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். So we'll go from the left hand side. First and foremost, either you are going through book door-to-door distribution or you are going indoor distribution, this checklist will be very helpful to you. நீங்கள் வீட்டுக்கு வீடு சென்றாலும் சரி அல்லது தெருவில் நின்று கொண்டு விநியோகம் செய்தாலும் சரி, இவை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகும் விஷயங்கள் உங்கள் இருவருக்கும் பொருந்தும். The first and foremost thing, certain things we will quickly run through. You have to have humility, patience and tolerance. பணிவு, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். And always show confidence. You have to show your confidence and have a smiling face. உங்கள் தன்னம்பிக்கையை நீங்கள் காட்ட வேண்டும், எப்பொழுதும் சிரித்த முகமாக இருக்க வேண்டும். When you before going to distribution, finish your rounds of chanting, pray to Guru and Gauranga. புத்தக விநியோகத்திற்கு கிளம்புவதற்கு முன்பாகவே உங்களுடைய மாலைகளை முடித்து விட வேண்டும், குரு கௌரங்கருக்கு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். And because of this situation, ensure your health is good and your dressing is also perfect. உங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது இருக்கும் நிலைமையில் உங்களுடைய உடைகளும் சரியாக இருக்க வேண்டும். And most importantly, what is your pledge? What is that you are going to do today? Okay, I will definitely try to do 5 books. I will try to do, don't go for low hanging, don't go for a low target, always aim for a higher target.
புறப்படுவதற்கு முன்பாக நீங்கள் ஒரு உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நான் இன்று இத்தனை புத்தகங்களை விநியோகம் செய்வேன் என்று. குறைந்த இலக்கை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். தைரியமாக அதிகமான இலக்கை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். So you choose your day and time also. It is very important where you are going and what time you are going. என்று செல்கிறோம், எந்த நேரத்தில் செல்கிறோம், எந்த இடத்திற்கு செல்கிறோம் என்பதையும் முன்பாகவே தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். When you start praying to your Guru, Acharya and Krishna, they will guide you. You don't have to worry about what I'll do, how I'll do. When you start praying to them sincerely, you will get the exact idea. நீங்கள் குருவுக்கும் பரம்பரைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர்கள் உங்களை சரியான வழியில் நடத்தி செல்வார்கள். So what and all you should have is being listed in the right hand side that you can just quickly run through. You should have sufficient number of books, either it is big, medium or small size books with different languages. உங்களுடன் என்ன கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற விஷயங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம். உங்களிடம் பெரிய, நடுத்தரமான மற்றும் சிறு புத்தகங்கள் அனைத்தும் இருக்க வேண்டும். So sometimes when we go and distribute books, they will definitely come and ask, do you have Telugu language? Do you have Kannada language? Like that. இதர பாஷைகளில் உள்ள புத்தகங்களும் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் வருபவர்கள் உங்களிடம் தெலுங்கு இருக்கிறதா, வேறு பாஷை இருக்கிறதா என்றும் கேட்பார்கள். So if you have at least 1 or 2 books, then definitely they will be happy and you will also get happy. எனவே குறைந்தது 1-2 இதர பாஷை புத்தகங்களும் உங்களிடம் இருந்தால் அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். உங்களுக்கும் புத்தக விநியோகம் செய்த திருப்தி கிடைக்கும். So you should have, apart from your purse, don't take money from your purse. Put a separate bag or box for cash with sufficient currency change. பணத்தை கையாடுவதற்கு உங்கள் பர்ஸை தவிர இன்னொரு கேஷ் பாக்ஸ் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் தேவையான சில்லறையும் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். So we have seen in many during festival times and crowded places, in our own experience the last 15-20 years, and that too specifically this 500 rupee note, 1000 rupee note, 2000 rupee note, you have to be very careful because there are a lot of cheaters who will come and give you counterfeit duplicate currencies. கடந்த 15-20 ஆண்டுகள் நமது புத்தக விநியோகத்தில் நாம் இந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறோம். யாராவது பெரிய நோட்டுகள் 500-2000 ரூபாய் நோட்டுகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது மிகவும் கவனமாக இருங்கள். அவர்களுக்கு சில்லறை கொடுப்பதில் ஈடுபட வேண்டாம். ஏனென்றால் பொதுவாக கள்ள நோட்டுகள் இவர்களால் நம்மிடம் தள்ளப்படுகின்றன. And they will say, if you give me change, I will please give me change. So immediately we will say, okay, I'll give you change, but you have to take a book. எனக்கு சில்லறை கொடுங்கள் என்று உங்களிடம் வருவார்கள். நீங்கள் அவர்களிடம் கூறலாம், சில்லறை வேண்டும் என்றால் என்னிடம் புத்தகம் வாங்க வேண்டும் என்று. But you have to be very careful with the big size notes because we have seen a lot of, when we go and give it back, we found that there are a lot of counterfeit duplicate notes also. ஆனால் 500-2000 நோட்டுகளை வாங்கும்போது மிகவும் கவனமாக இருங்கள். நம் அனுபவத்தில் பலமுறை கள்ள நோட்டுகள் நம்மிடம் வந்துள்ளன. And next important thing is you have to have the Harinam cards and your contacts. Like to where, for example, you are going to a different locality, you should know who's the BV leader, who's the person in charge there, and some Harinam cards also, so that you can give to children and say Happy New Year. ஹரிநாமம் கொண்ட அட்டைகளை உங்களுடன் எடுத்து சொல்லுங்கள். மற்றும் அந்த செல்லும் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தி விருக்ஷா நடத்துபவர் யார் என்ற அவருடைய பெயர் விலாசங்களையும் நீங்கள் கொண்டு செல்லுங்கள். இதன் மூலமாக நீங்கள் புத்தக விநியோகம் செய்பவரை அறிமுகமும் படுத்தலாம். குழந்தைகளுக்கு அந்த ஹரிநாம அட்டைகளை கொடுத்து அவர்களையும் உற்சாகப்படுத்தலாம். And also you should have your current situation, you should have your mask, your hand sanitizer and water bottles and whatever that's required for you. மற்றும் நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டிய மாஸ்க், நீர், சானிடைசர், டவல் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள். And now when you're going as a group, it is very important, if you're going for a new place, you should know at least some emergency contact numbers, which is very important. குழுவாக ஒரு புது இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது நீங்கள் கையில் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கான நம்பர்களையும் எடுத்து செல்ல வேண்டியது அவசியம். யாரை அழைப்பது என்பதற்கான நம்பர். And this again we have experienced when we went out for a distribution in a locality where the person was new, he got lost and we found it very difficult to bring him back. இதுவும் எங்கள் அனுபவத்தில் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். ஒருவர் புதிய ஒரு இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு சென்று தன் வழியை தவற விட்டு விட்டார். அவரை திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்ப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. And somebody lost their cell phone battery and we couldn't get down. So all these practical difficulties you should ensure. அதேபோல் செல்போன் சிலரிடம் சார்ஜ் தீர்ந்து போயிருக்கும், அவரால் யாரையும் அழைக்க முடியாது. இந்த விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் வேண்டிய சார்ஜ் அதில் செல்போனில் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். And once when we are doing this distribution, the police caught us and they were asking for driving license, identity card, etc. So that also, which is very important. We are part of the society, which ensure that these are all with us. சில சமயம் காவல்துறையால் நாம் பிடிக்கப்பட்டு உங்களிடம் லைசன்ஸ் இருக்கிறதா, இன்சூரன்ஸ் பேப்பர் இருக்கிறதா என்ற கேள்விகளும் வரும். நாம் சமுதாயத்தின் சட்டத்திட்டங்களை நாம் நன்றாக பராமரிக்க வேண்டும். எனவே இவை இந்த பேப்பர்களை எல்லாம் நீங்கள் அவசியம் எடுத்து செல்லுங்கள். Okay.
So this is one quick checklist that I thought we should share. So don't forget your realization, because yesterday also in the class you sent what is that? When you come, share the good news, G and B. So it's just like broadcasting the good news. So when you go distribute books, even it is one book, when you come on share through your friends, your devotees, through WhatsApp, your realization, then that will give encouragement to others. இவ்வாறு புத்தக விநியோகத்திற்கு நீங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் மற்றும் நீங்கள் எவ்வாறு தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய விஷயங்களை நாம் பார்த்தோம். இறுதியில் நீங்கள் புத்தக விநியோகம் செய்து முடித்த பிறகு உங்களுடைய அனுபவத்தை கட்டாயம் அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஒரே ஒரு புத்தகத்தை விநியோகம் செய்திருந்தாலும் கூட அதை உடனே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் மற்றும் உங்கள் சக புத்தக விநியோகஸ்தர்களிடம் இதை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக அனைவருக்கும் உற்சாகத்தை அதிகரிக்க முடியும். So this is the first time in history we should understand that whatever you are doing is not an ordinary job, an ordinary seva. This is the first time in history that so many books are become popular, and that is through your effort only. இதை நாம் ஒரு சாதாரண விஷயமாக கருதக்கூடாது. இது உலக சரித்திரத்திலேயே முதன்முறையாக ஆன்மீக புத்தகங்கள் இவ்வளவு மக்களிடம் இவ்வளவு அருமையாக கொண்டு சேர்ப்பிக்கப்படுவது இது சரித்திரத்திலேயே முதல் தடவையாக நடக்கிறது. And quickly some do's and don'ts. So this will also help you. Because I have personally got this from my Siksha Guru some 15 years back in ISV, in ISKCON Silicon Valley, from His Grace Vaisheshika Prabhu. இது என்னுடைய சிக்ஷா குருவால் வைசேஷிக பிரபுவால் சிலிகான் வேலியில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சில செய்ய வேண்டியவை சில செய்யக்கூடாதவை என்பதற்கான இதை நான் படித்து காட்டப் போகிறேன். You can finish your book distribution in first 3 seconds by eye contact. நீங்கள் உங்களிடம் புத்தகம் வாங்குவோரை நேருக்கு நேர் கண்ணுக்கு கண் பார்த்தீர்களானால் வெகு விரைவில் உங்கள் புத்தக விநியோகம் முடிந்து போய்விடும். Always keep your face straight and look at them. Don't keep your head down. It is very important that you show your confidence. நீங்கள் தலையை குனிந்து நிற்காதீர்கள். எதிரில் இருப்பவரை கண்ணுக்கு கண் பாருங்கள். உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை கண்டு உங்களுடைய புத்தகங்கள் வெகு விரைவில் வாங்கப்படும். So that Jivatma will see your face, and by 3 seconds you just show your hand or just give the book immediately. Always when somebody gives something, the hand will go reach out to grab it. ஒரு ஜீவாத்மா உங்களை நேருக்கு நேர் கண்ணுக்கு கண் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த புத்தகத்தை வாங்க வேண்டும் என்ற உற்சாகம் அவருக்கு ஏற்படும். மற்றும் அந்த புத்தகத்தை அவரிடம் நீங்கள் நீட்டும் பொழுது அதை வாங்குவதற்கும் தன்னிச்சையாகவே அவரது கரம் நீளும். So always don't keep your book within yourself. Always keep it out, giving it. எனவே புத்தகங்களை நீங்களே வைத்துக் கொண்டிராமல் புத்தகங்களை அவர்களிடம் நீட்டுங்கள் வாங்கிக் கொள்வதற்காக. So whether they are buying it or showing it, that is secondary. But moment, as yesterday we mentioned, moment Krishna goes into their hand, your job is done. அவர்கள் வாங்காவிட்டாலும் கூட அவர்கள் அந்த புத்தகத்தை தொட்டுவிட்டாலேயே உங்களுடைய கடமை முடிந்தது. And when you get a chance to them, don't go very elaborate in terms of if that person is very looking like, no, yes, he is going to get the book. You don't need to spend more time in explaining everything to him. ஒரு புத்தகத்தை வாங்க ஒருவர் வந்திருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் அனைத்தையும் விவரமாக அவரிடம் விளக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. அதிகமான நேரத்தை அவரிடம் செலவு பண்ண தேவையில்லை. Because I've seen devotees very enthusiastically, when somebody gets, they will start explaining everything for 15-20 minutes for that particular person. நான் சில சமயம் பார்த்திருக்கிறேன், சில பக்தர்கள் யாராவது ஆர்வத்துடன் வந்தால் மிகவும் உற்சாகத்துடன் 10-15 நிமிடங்கள் கூட அவரிடம் அந்த புத்தகத்தை விளக்கி கூறுவதில் ஈடுபடுகிறார்கள். So that today's goal or that particular day's goal is not about explaining to them, but more in terms of giving to many more souls. நமது அன்றைய இலக்கு மக்களுக்கு விளக்கி கூறுவது அல்ல, புத்தகத்தை எவ்வளவு மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முடியுமோ அவ்வாறு சேர்ப்பதே என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். And Bhagavad Gita, somebody will ask, what is the difference? You can bring all kind of differences, but most important difference between others is people may not understand the word book Bhagavad Gita as it is. People will not understand book Bhagavad Gita Unmayurival, but if you mention that this is a very specific Bhagavad Gita where you have the sloka, you have the word to word meaning, you have the translation, and also detailed purport explanation. பகவத்கீதையை பற்றி மக்கள் கேட்கக்கூடும், இந்த புத்தகத்துக்கும் இதர புத்தகங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று. அதற்கு நீங்கள் பெரிய விளக்கங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை. நீங்கள் சொன்னால் போதும், இவ்வாறு சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் இருக்கிறது, அதற்கு கீழாக நமது மொழியில் ஸ்லோகம் இருக்கிறது, வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதற்கு பின்னால் அதற்கான முழு மொழிபெயர்ப்பும் அதன் பிறகு விளக்க உரையும் உள்ளது. இது இதர நூல்களில் இல்லை என்று நீங்கள் கூறலாம். So you don't get into argument with them, just go with them, that's all. Don't raise your voice. These are all very important etiquette that we should maintain. இதை பற்றி பெரிய விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம், உங்கள் குரலை உயர்த்தி அவர்களுடன் சண்டை போட வேண்டாம். இவையெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான
நடத்தைக்கான விஷயங்களாகும். So usually the standard reply is, I have the book, I already have the book, I already have 3 varieties of book. பொதுவாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில், என்னிடம் இந்த புத்தகம் ஏற்கனவே உள்ளது, இன்னும் சொல்லப்போனால் 3 வகையான பகவத்கீதை புத்தகங்கள் உள்ளன என்றும் கூறுவார்கள். So somebody will say, yesterday or some few weeks back, somebody was saying, okay, what do you know about in that book? Like that we shouldn't ask. Somebody was mentioning, oh, we should put them a counter question. Okay, you have the book, no, tell me what do you know about it. That is a wrong way of dealing with them. ஒருவர் புத்தகத்தை என்னிடம் இருக்கிறது என்று கூறினால் உடனே அவரிடம், ஓகே, அந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் என்ன படித்தீர்கள், என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் என்ற விதமாக நாம் அவரை கேட்க வேண்டாம். அது தவறான கேள்வியாகும். Because they will get hurt and you are spoiling that particular relationship. அவர்கள் அதனால் மன வருத்தப்படுவார்கள். அதனால் உங்களுடைய உறவு பாதிக்கப்படும். So in that we have to find out other ways, like, can you take other book, can you do Shastradan, can you take Krishna book, can you take small book, what are all the other ways we have to approach that. இதற்கு பதிலாக வேறு விதமாக அவர்களை நாம் அழைத்து செல்லலாம். உதாரணமாக, இதோ வேறு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன, இவற்றை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள், சிறிய புத்தகங்கள் உள்ளன, இவற்றை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாக நாம் அவர்களை வேறு புத்தகங்களை எடுத்துக்கொள்ள உற்சாகமூட்டலாம். Then we can say, oh yes, very good, you have the book, can you give Shastradan? Like that also we can ask. மேலும் அவர்களை சாஸ்திரதானம் செய்யவும் ஊக்குவிக்கலாமோ, உங்களிடம் ஏற்கனவே புத்தகம் இருக்கிறதா, நீங்கள் சாஸ்திரதானத்துக்கு உதவுங்கள் என்று கூறலாம். When you see somebody is very kind of a VIP or super receivers, you can take photo, you can discuss with them and find out, is there any other potential way of distribution. ஒரு பெரிய மனிதர் உங்களிடம் வந்து ஒரு புத்தகத்தை வாங்கினார் என்றால் நீங்கள் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மேலும் அவரிடம் கேட்கலாம், புத்தக விநியோகத்தை இன்னும் உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் மூலமாக இன்னும் அதிகமாக விநியோகிக்க எங்களுக்கு உதவ முடியுமா என்று கேட்கலாம். Okay. But most importantly, you have to be very careful with so many, and that too specifically in remote locations. You have to be very specific about teenage girls, the boys, whomsoever distributing. You should be very careful in distributing to them. ஆனால் நீங்கள் தனியாக ஒரு புது இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது கவனமாக இருங்கள். சிறு பையன்கள், சிறு பெண்கள் இவரிடம் புத்தகம் விநியோகம் செய்யும் பொழுது மிகவும் கவனமாக இருங்கள். Because we have seen, like, our distributor among our devotee group, there were some nice girls who were distributing, and they had to face a lot of anti-social elements also. So you should be very careful in dealing with that. நமது சில புத்தக குழுக்களில் பார்த்திருக்கிறோம், இளம் பெண்கள் புத்தக விநியோகத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்கு பலவிதமான தொந்தரவுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. அந்த விஷயத்தில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So I'll tell you an example where one devotee gave her number to contact back. So that person started disturbing that particular devotee for more than 3-4 weeks continuously. ஒரு உதாரணம், ஒரு பக்தையான ஒரு இளம் பெண் தன்னுடைய எண்ணை அவருக்கு கொடுத்தார், புத்தகம் வாங்கியவரிடம், என்னை நீங்கள் சம்பந்தம் கொள்ளலாம் என்று. அதன் பிறகு பல நாட்கள் அவர் போன் செய்து தேவையில்லாத தொந்தரவுகளை கொடுத்தார். So it is very important when you share your phone numbers, you have to be very careful, because there might be some other marketing people also will be there, antisocial elements and unnecessary problems also. எனவே உங்கள் தொலைபேசி எண்ணை யாருக்கும் கொடுப்பதற்கு முன்னால் மிகவும் கவனமாக இருங்கள். அதை வாங்கிக் கொள்பவர் ஒரு மார்க்கெட்டிங் சம்பந்தமான நபராக இருக்கலாம், அல்லது நல்ல எண்ணம் இல்லாதவராக இருக்கலாம். அவர்கள் மூலமாக பிற்பாடு நீங்கள் தொந்தரவுக்கு ஆளாகலாம். So always, that is why you always give a temple contact number or the Harinam card, and that is more than enough, and or the BV leader, then that will take care. எனவே நீங்கள் பொதுவாக பக்தி விருக்ஷா லீடர் அல்லது கோவிலின் எண் இவற்றை நீங்கள் கொடுக்கலாம். உங்களுடைய ஹரிநாம் அட்டையை கொடுக்கலாம். உங்களுடைய எண்ணை கொடுப்பதற்கு முன்னால் 2 முறை யோசித்து கொடுக்க வேண்டும். And don't always run behind them to ensure that you are getting them. It is not our job. If that Jivatma is very sincere, definitely they will definitely take the book. புத்தகத்தில் ஆர்வம் இல்லாமல் செல்பவர் பின்னால் நீங்கள் ஓட தேவையில்லை. ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த புத்தகம் சென்று சேர வேண்டும். ஒரு உண்மையான ஜீவாத்மா இருக்கிறது என்றால் அது எப்படியும் அவரிடம் சென்று சேரும். So we usually say, people for the next immediate question will be, what is the cost? So you don't come out the cost of it, but you just mention cost is secondary, but you have to understand the importance. Like that, you have to start having a dialogue with them, and then finally give the cost. இரண்டாவதாக, புத்தகத்தை பார்த்த உடனே சிலர் உங்களிடம் கேட்பார்கள், இதன் விலை என்ன என்று. அதற்கு நீங்கள் நேரடியாக பதில் சொல்ல தேவையில்லை. அதற்கு முன்னால் இந்த புத்தகத்தின் அவசியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அந்த புத்தகத்தை பற்றி நீங்கள் அவர்களுக்கு விளக்கலாம். இறுதியாக புத்தகத்தின் விலையை சொன்னால் போதும். Okay, these are some of things that we have experienced throughout the world, various languages also, various ways, but we just ensure that when we do this, then your success in distribution is 100%. இங்கு உங்களுடன் பகிரப்பட்ட விஷயங்கள் அனுபவத்தின் மூலமாக உலகம் முழுவதும் அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் தான். இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டு அவற்றை அனுஷ்டிப்பீர்களானால் உங்கள் புத்தக விநியோகத்தில் வெற்றி நிச்சயம்.
Okay. So today's Pasuram also, it is very important. Nayaganai Nindra, Nandagopanudayak Koyil Kapane, Kuditondrum Toranavayil Kapane, Manikadavam Taltiravai, Ayir Chirimir Romuk, Arepare Mayan Manivan Nallale, Tuyomai Vandom, Tuyalapaduvan, Vayal Munnam Munnam Matrade Ammani, Neya Nilekadamam Nikelo Rimba Vai. So we'll just dedicate this session to Andal for giving us her mercy so that we'll be able to do book distribution for this whole throughout this Margari month. இப்போது இந்த மாதத்திலே நம்முடைய புத்தக விநியோகத்தான முயற்சியை ஆண்டாள் தாயாருக்கு நாம் அவருக்கு சமர்ப்பிப்போம். So Prabhupada says, thank you very much for your sincere endeavors to distribute my books. If you continue with such desire and determination, Krishna will give you all strength to increase more and more. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வாறு ஒரு கடிதத்தில் கூறுகிறார், என்னுடைய புத்தகங்களை உண்மையுடன் விநியோகிக்க நீங்கள் எல்லா இடத்திலும் விநியோகிக்க முயற்சி செய்ததற்கு நான் மிகவும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இதே உற்சாகத்துடனும் தீர்மானத்துடனும் நீங்கள் புத்தக விநியோகத்தை தொடர்ந்தீர்களானால் கிருஷ்ணர் மேலும் மேலும் உங்களுக்கு பலத்தை கொடுப்பார் இந்த சேவையை தொடர்வதற்கு. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So Prabhu, Sumitra Prabhu has mentioned 13th canto of Srimad Bhagavatam will be on book distribution, Leelas on book distributors. Hari Bol. Okay. So we have any questions or? Thank you, Srinarayan Prabhu. Yes, Prabhu. So I like that particular thing, that checklist what you mentioned, and also devotees to share their book distribution story. I would like to make a quick point. Yesterday when I was chanting in the temple room, I found one young gentleman about 24 years with beard and wearing jeans and t-shirt chanting on the beach. I never seen him. So just out of eagerness, I went to him and asked his name. And I presume because when we see somebody chanting, we think that they may also have Prabhupada books. So I was just thinking, why to go to him and ask or to buy a Gita? So when I just went and asked him, who are you? And he said, I'm in Chennai working for HSBC Bank. And I said, how you got chanting? He said, I attended some Gita live class. They were telling about chanting, and I bought a mala and chanted. Then I asked him, do you have a Gita? He said, no, I don't have a Gita. Then immediately, Prabhupada's mercy, I just took him to the book table, explained few things about the Gita. I said, since you already have a bead bag and chanting, reading Gita is also very important. I gave an example of, you have a nice menu, you have rice, dal, you need sabji also, and everything will make a nice food menu. And he was very pleased, and he bought a Gita. So this is explaining that we should never judge a person externally. Just because he's chanting, we should not think that he already has a Gita. It's another realization I had. Tamil Chollam. சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு இதை பகிர்ந்து கொள்கிறார். நேற்று கோவிலில் ஒரு இளைஞர் 25-30 வயது மதிக்கு தகுந்த ஒரு இளைஞர் அங்கு ஜபமாலையால் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரபுஜி முதலில் நினைத்தார், இவரிடம் புத்தக விநியோகம் செய்ய வேண்டுமா? ஜபம் செய்கிறார் என்றால் ஏற்கனவே அவரிடம் பகவத்கீதை இருக்கக்கூடும் என்று. இருந்தாலும் அவரிடம் சென்று பேச்சு கொடுக்கும்பொழுது அவர் சொன்னார், நான் HSBC பேங்கில் வேலை செய்கிறேன், நான் ஆன்லைனில் பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் செய்தேன், அவர்கள் ஜபம் செய்ய கூறினார்கள், நான் ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னிடம் பகவத்கீதை இல்லை என்று. அப்பொழுது பிரபுஜி அவரிடம் கூறினார், உங்களிடம் பகவத்கீதை இருக்க வேண்டியது அவசியம். நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடும்பொழுது உங்களிடம் சாதம் குழம்பு மட்டும் இருந்தால் போராது, சப்ஜியும் கூட இருந்தால் அருமையாக இருக்கும். அதே போல நீங்கள் ஜபம் மட்டும் செய்து கொண்டிருந்தால் போராது, நீங்கள் பகவத்கீதையை படித்து அதையும் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய அறிவு பூர்ணமடையும் என்று கூறியவுடன் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டார். இதன் மூலம் ஒரு முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால், ஒருவரை பார்த்த உடனேயே இவர் வாங்குவாரா இல்லையா என்று நாம் தீர்மானத்துக்கு வந்துவிடக்கூடாது. அவரிடம் சென்று முயற்சி செய்யும் பொழுது அது மிகவும் பயனுடையதாக அமையக்கூடும். So I'll be pasting the today's true or false questions. Meanwhile, other devotees can ask questions. வேறு யாராவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். இப்பொழுது கேள்வி பதில் சாட்டில் போஸ்ட் செய்யப்படும். You can read one question and devotees can put true or false. Srinarayan Prabhu? Yes, Prabhu. So true or false? To gain perfect knowledge, Shraddha is important. பூர்ண அறிவு பெற
நம்பிக்கை விசுவாசம் அவசியம். சரியா தவறா என்று போஸ்ட் செய்யுங்கள். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். Whenever you get money, don't print books. உங்களிடம் பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சடிக்காதீர்கள். Third question, consider yourself as cause of the results of your actions. நீங்கள் செய்யும் செயல்களின் பலன் உங்களாலேயே கிடைக்கிறது என்று கருதுங்கள். Don't focus on the results of book distribution. புத்தக விநியோகத்தினால் வரக்கூடிய விளைவுகளில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள். Attachment doesn't lead to bondage. பற்றுதலினால் உங்களுக்கு ஒரு பந்தம் ஏற்படுவது இல்லை. One should not escape from prescribed duties. தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளிலிருந்து ஒருவன் தப்பித்து செல்லக்கூடாது. Krishna is not at all attractive. கிருஷ்ணர் கவர்ச்சியானவர் அல்ல. We can distribute books without understanding who is Krishna. கிருஷ்ணர் யார் என்று அறிந்து கொள்ளாமலேயே நாம் புத்தக விநியோகம் செய்யலாம். Krishna tells Arjuna, you are just instrument in this fight. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் கூறுகிறார், நீ இந்த யுத்தத்தில் ஒரு கருவியே ஆவாய். Sincere people will take the books. உண்மையான மக்கள் புத்தகங்களை வாங்குவார்கள். All activities are greatest welfare activity except book distribution. புத்தக விநியோகத்தை தவிர இதர சேவைகள் அனைத்தும் மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும். So generally devotees of the Lord are not interested or anxious in improvement of general public. பொதுவாக பகவானின் பக்தர்கள் பொதுமக்களுடைய முன்னேற்றத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. Don't light a lamp in darkness. இருட்டில் விளக்கை ஏற்றாதீர்கள். Srila Prabhupada books are like lamps lighting in the room and removing the darkness. பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் ஒரு இருட்டு அறையில் ஏற்றப்பட்ட விளக்கு போல அந்த அறையில் உள்ள இருட்டை நீக்க வல்லவை. We should somehow make people to touch the books. நாம் எவ்வாறோ மக்களை புத்தகங்களை தொட வைக்க வேண்டும். It is very important to preach to people and then give the book. மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து புத்தகங்களை பிற்பாடு கொடுப்பது அவசியம். Hare Krishna. Hare Krishna. My humble request to all devotees is that you just have to copy this true or false and put it in your notepad anywhere and try to give answer as an assignment. When it's true, why it is true. If it is false, why it is false, based on Prabhu's lecture. It's very, very important. This method can be done on every class. Whenever you hear, take points. Like today, when I was listening to the class very attentively, I was able to note it. So this will enhance my remembrance. It's very, very important. Either I listen to Bhagavatam class, any Prabhupada lecture, please see that you take notes, and that will help you a lot. And you can also give wonderful preaching and wonderful classes to others. This is what I learned from my seniors and Siksha Gurus. இந்த வகுப்பில் வரக்கூடிய நீங்கள் அனைவரும் ஒரு நோட்புக் வைத்துக்கொண்டு அவற்றில் நோட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்த கேள்விகளையும் நீங்கள் காப்பி செய்து கொண்டு அவற்றிற்கான பதிலை எழுதும் பொழுது காரணத்தோடு சேர்த்து எழுத வேண்டும். இவ்வாறு நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய அறிவு இன்னும் விருத்தி அடையும். அது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாகவும் இருக்கும். இவ்வாறே நான் செய்து வருகிறேன். Prabhu, there are some questions here, 5 to 6 questions based on today's lecture. You can read it and devotees can answer them. I'll send in the WhatsApp. Yes, Prabhu. இங்கு சில கேள்விகள் உள்ளன, சாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ஆனால் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்துவிட்டு அதற்கான பதில்களை நீங்கள் அனுப்பலாம். Prabhuji, whom they should send it to? How they should send? They can put in the chat box or they have time. உங்கள் பதில்களை சாட் பாக்ஸில் போஸ்ட் செய்யலாம். This is to only make them understand and how they are very attentive and listening to the class. இதை படிப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு வகுப்பில் கவனமாக இருப்பதன் பயன்களை நீங்கள் அறியலாம். One pointed resolution, which Gita Sloka points out this. What is the secret of Srila Prabhupada in spreading Krishna consciousness all over the world in just 12 years? Prabhu, Tamil சொல்றீங்களா? ஓகே பிரபுஜி. கீதையின் எந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் ஒரே முகப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புத்தக விநியோகம் உலகம் முழுவதும் 12 வருடங்களுக்குள் செய்ததன் ரகசியம் என்ன? What should be answer தப்பா இருந்தா நீங்க வந்து சொல்லலாம். கரெக்ட் ஆன்சர். ஸ்ரீநாராயண பிரபு. Yes, Prabhu. What should be a book distributor's prayers while engaging in book distribution? What help he should seek from the Lord? ஒரு புத்தக விநியோகம் செய்பவர் அதை தொடங்குவதற்கு முன்னால் எந்த வகையான பிரார்த்தனைகள் செய்ய வேண்டும், எந்த வகையான உதவியை பகவானிடம் கேட்க வேண்டும்? So in Bhagavatam 1:10, what is this? What is that? பாகவதம் 1வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம் உள்ள விஷயங்கள் என்ன? What are the 4 pillars or goals of Krishna consciousness? கிருஷ்ண உணர்வின் 4 தூண்கள் அல்லது இலக்குகள் என்ன? What is the pioneering work as mentioned by Vaisheshika Prabhu?
வைசேஷிக பிரபுவால் கூறப்பட்ட முன்னோடியான சேவை என்பது என்ன? Hare Krishna. Hare Krishna. And also, whatever questions we asked today, if devotees may not have time, they can again go to the YouTube, listen to the lecture, and they can answer. There's another way to answer. இப்பொழுது உடனடியாக உங்களால் பதில் கூற முடியவில்லை என்றால் கூட நீங்கள் யூடியூபில் சென்று இந்த பிரவச்சனத்தை மீண்டும் கேட்கலாம். அதன் பிறகு அந்த கேள்விகளுக்கு பதில்களை நீங்கள் தயார் செய்யலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Thank you very much, Sumitra. And also, happy Krishna conscious New Year for all. எல்லோருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுடனான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். So thank you very much, Karanidhu Prabhu, for your wonderful translation. Thank you. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Book Distribution ki jai. Gaurav Premanande. Hare Bol. Vancha kalpatarubhya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Anant Kodi Vaishnava Vrinda ki jai. Jai.